हुए बिना परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਮੀਰਪੁਰ ਹਾਂਸ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ पावन पवित्र निघी वारगाह विच जुड़ मिल बैठण दा सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। सतगुरां ने अपरंपार कृपा कीती है। परिवार दे विच एक नवां साथी पहुंचिया है जिहदे आउण दीआं खुशियां हन। सच्चे पातशाह ने कृपा कीती है और बच्चों ने अच्छे नंबर लैके इन्हां क्लासां दे विच सफलता हासिल की है। नवीं क्लासां दी ज्वाइनिंग हुई है और सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। बच्चों नूं विदेश विच जाके अपने परिवार वास्ते 10 नौहां दी किरत कमाई करन दा सुभागा समा मिल रहा है। इतनियां सारियां खुशियां सतगुरां ने महापुरुखां दे राहीं इस परिवार नूं प्रदान कीतियां हन। भाई गुरदयाल सिंह नाम भी गुरदयाल है और साध संगत जी दयालु सुभाव वाले भी हैं। सारा परिवार बच्चियां तो लैके बड़ियां तक बजुर्गां तक अत्यंत वड्डी शरधा विश्वास भरोसा है। तो इन्हों संत आश्रम घणगस्ते कोई नांगा नहीं पाउंदे। जदों तो लैके परमेश्वर ने मिलाप करवाया है उदों तो लैकर के अज तक साध संगत जी प्रेम वधदा ही जा रहा है। कोई ऐसा कर्म नहीं जो बिना आज्ञा तो किया जावे। कोई ऐसा कर्म नहीं जो मन मर्जी नाल साध संगत जी करके बाद विच सानू दसण नहीं। हर एक काम दे विच आग्या लैनी, हर एक काम दे विच साध संगत अरदास करवा के सच्चे पातशाह दे चरणां दा ओट आसरा लै करके गुरुआं दी महापुरुखां दी मोहर लवा के फिर अगे कारज करना। जिमें सतगुरां ने कहना कीता है, कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है। कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। भी पहला अपने गुरुआं तो मुरशदां तो रहबरां तो आग्या लै करके काम करना चाहिए। जदों असीं गुरु महापुरुखां दी आग्या विच चलदे आ ना फिर सानू हार दा मूँह नहीं देखना पैंदा। जदों असीं अपनी मन मर्जी करदे हां, अपनी रज़ा विच चलदे हां, अपनी मौज विच चलदे हां, फिर बड़ियां तकलीफां दा सामना करना पैंदा है। तो साध संगत इस परिवार दे प्रेम विच, इस परिवार दे सत्कार विच आपां शब्द धारना पढ़ीए उपरंत गुरां दी की आग्या है उहदी विचार करदे हां। तिन्ना हिस्सों विच गज वज के शब्द की धारना विच बोलिया करो। पहले हिस्से दास बोलदा है, दूजे हिस्से जथे समेत सब भाई, तीजे हिस्से विच बीबियां भी शब्द की धारना विच बोल के आपो अपनी हाज़री लगवाओ अते रहिंदा समा सफला करो। भाई पहला आ गया गुरां दे कोलों लै लईए, जेड़ा कम कीता लोड़िए। आगे आ गुरां दे कोलों लै लईए, जेड़ा कम कीता लोड़िए। बोलिया करो बोलिया।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅਮਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਪੁੱਛ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਹੀ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁਰਪਾ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਲ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। प्रेम कियो तिनहि प्रभ, प्रेम कियो तिनहि प्रभ पाया। तिनहि प्रभ पायो जिन प्रेम, तिनहि प्रभ पाया प्रेम किया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਖੇ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧ ਹੈ, ਤੌਫਨ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੱਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸਵਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਵਿਗੜਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ BA ਕਰ ਹਟਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪੇਪਰ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਡਾਊਟ, ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੁੰਭ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛਕ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਆਪ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ,
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀ ਬੜੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀ ਬੜੇ। ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 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 ਮਰ ਜੀ ਬੜੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ, कबीर कसौटी सो कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै न कोई। राम कसौटी सो सगा जो मर्जी बा होए। जदों कसौटी लगदी है फिर ओही पास हुंदा जिते किरपा हुंदी है। बाकी तो साध संगत सवाल करन वाले, जवाब करन वाले, किंतु परंतु करन वाले तुहानू बड़े मिल जाणगे, प्रेम वाले नहीं मिलते हुंदे। अज साध संगत बड़े चिरां तो भरोसे दे विच सी, अज इहनूं घाटा पै गया। घाटा इन्ना जबरदस्त पिया साध संगत, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਲਗਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ, ਘਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਜਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਭਰ ਲਈ ਭਾਈ ਆਪ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਤਾ। ਔਰ ਇਧਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਮਲੀਆ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇਤਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਓਹੋ, ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਤੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ,
जात न पत न आदरो। जात न पत न आदरो, उद्यान पर मिन्ना मित्र नाइट तन रूप गे। मित्र नाइट तन रूप गे, किच साकना सिन्हा राजा सगली श्रेष्ठ का। राजा सगली श्रेष्ठ का, ना मन पिन्ना तिसके तोड़ मन उदरा, तिसके तोड़ मन उदरा। होए सो प्रसन्ना बस्ता टुटी चौंपड़े। उन्हां दी अवस्था है मोढे दे उत्ते एक कंबली जी लई कोई है, बैठे नहीं खड़े ही प्रवचन करी जा रहे कन। भाई इधर समाप्ति हो गई, अरदास बेनती होण लगी। जदों अरदासिया सिंह कहंदा हे अकाल पुरख वाहिगुरू, धन गुरु नानक, धन गुरु अंगद, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु अर्जन देव महाराज, तुहाडे चरणां च बेनती है, आप जी दा सेवादार भाई बुद्धू इन्हें आवे लाए ने, किरपा कर दो इहदे आवे पक्के निकलन, कोई कमी ना आवे, कोई घाट ना आवे, इहदे पैसे ही पैसा हो जावे, अंबार लग जाण माया दे, कोई घाट ही ना रवे। साध संगत जदों इस तरह दे नाल अरदास करदे ने, उन्हां नूं बाहर प्रशादा नहीं मिलिया, जल पान नहीं करवाया। साध संगत नाले तां तुर गए, नाले आपदे मुख तो की कह रहे ने। अरदासिया कहंदा बुद्धू दा आवा पक्का होवे, पक्का। वो की कहंदा, कच्चा रहूगा बुद्धू ए तेरा आवा, कच्चा रहूगा बुद्धू ए तेरा आवा। वाहिगुरू रहूगा। कच्चा रहूगा बुद्धू तेरा आवा, कच्चा रहूगा बुद्धू तेरा आवा। जो मर्जी अरदासां कर लै, तेरा आवा कच्चा ही रहना, पक्का नहीं हो सकता। साध संगत मन बड़ा उदास होया। एक पासे कहना गुरुआं ने तो कहता सी ना अरदास करा लियो, गुरुआं ने कहता सी मेरे 5 सिखां नूं प्रशादा छका दिओ,
ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ। ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਬਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਤ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ 50 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਵਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵਾ ਖੋਲਿਆ, ਓਹੋ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਮਲੇ ਜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ। ਹੋ ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਓ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਾਠ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਬੜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਸਲ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਦੇ ਵਧੇ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਘਾਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਟਕਾਰਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਓਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ
ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। बहुत जन्म बिछड़े थे जन्म तुम्हारे, कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन। जदों मन उदास हो गया गुरु महाराज कोल चलिया गया, जाके भाई बुद्धू सतगुरां दे चरणां दे विच मत्थे टेकदा, थोड़ा जिहा गिला भी करदा, हे महाराज तुहाडे संत कमले रमले साध तुहाडे तो वध शक्ति रखदे है, तुसी बचन कीता सी आवा पक्का निकलेगा। तुहाडा कमला जिहा संत आया, वो आके कह गया कच्चा ही निकलो, पक्का नहीं निकलना, जिन्ना मर्जी जोर लगा लो। हे महाराज मन बड़ा उदास है, साडा आवा कच्चा निकलिया। महाराज तुहाडे बचन तां झूठे हो गए और एक संत दे बचन सच्चे हो गए। साध संगत उस वेले गुरु अर्जन देव जी ने बड़े प्रेम दे नाल कह दिता, कहन लगे ऐ भाई बुद्धो साडे बचन झूठ तां नहीं हो सकदे, पर जदों साडे संत बचन कर देण तो साडे बचनां नूं उल्टा सकदे हन, साडे बचनां नूं बदल सकदे हन। मेरी बांधी भगत छडावै, बांधे भगत ना छूटै मोहे। एक समय मोको गए बांधै तौफन मोपै, जवाब ना होए। मैं जवाब नहीं दे सकदा क्योंकि भगता ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। भगता ने रब वस कीता, प्रेम दियां पाके डोरा। चढ़ियां लोरा, नाम दिया चढ़ियां लोरा, नाम दिया चढ़ियां लोरा, नाम दिया चढ़ियां लोरा। बाबा नाम दिया चढ़ियां लोरा, नाम दिया चढ़ियां लोरा, नाम दिया चढ़ियां लोरा, नाम दिया चढ़ियां, नाम दिया चढ़ियां लोरा। बाबा नाम लोरा, नाम दिया चढ़ियां लोरा। नाम दिया चढ़ियां, नाम दिया। भगता ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। भगता ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। भगता ने
भगता ने रब वस कीता प्रेम दिया। हाँ भगता ने प्रेम दिया लैंदे ने मस्त दीवाने नाम दिया चढ़िया लोरा लैंदे ने मस्त दीवाने। इस तरह साध संगत रब तां भगतां ने वस च कीता हुंदा है। कहंदा मारे फिर मेरा हुण क्या बनेगा, मेरा तां नुकसान ही बहुत हो गया। महाराज कहंदे ना असीं संतां दा वचन मोड़ सकदे आ, ना साडा वचन झूठा होऊगा। जुगती नाल मुक्ति ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ कि किले दी दीवार टह जाएगी। होणगीਆਂ तेरियां कच्चियां ही ਇੱਟਾਂ जिन्ने रेट ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਂਗਾ उस रेट ਨੂੰ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। तू पक्के दा रेट कहना चाहे पक्कियां ਇੱਟਾਂ ਦੇ रेट तो भी ਵੱਧ रेट लगा दी ਤਾਂ उस वेले राज महल वालियां ਨੂੰ ਉਹੀ रेट दे के तेरियां ਇੱਟਾਂ लैके जानियां पैणगीਆਂ। साध संगत बड़ा मींह पिया, बारिश होई बहुत ज़्यादा, दीवार ढह गई किले दी। हुण उस वेले ਇੱਟਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ साध संगत जी फिर ਉਹਦੇ याद आउंदा है। फिर गए ਉੱਥੇ गए जाके बुद्धू ਨੂੰ कहन लगे राज दरबार वाले किले वाले कहन लगे किरपा करके सानू ਇੱਟਾਂ दे दे। वो कहंदा भी है तां कच्चियां पिल्लियां ਇੱਟਾਂ निकलियां ने। कहंदे ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ मर्जी हुण तू दे सानू एक वारी। उदों फिर उन्होंने याद आउंदा महाराज ने कहा सी कच्चा रवेगा बुद्धू ए तेरा आवा पक्कियां दे भाव विक जो। कच्चा रहेगा बुद्धू तेरा आवा पक्कियां दे भाव विक जो। तेरा आवा मेरे प्यारे पक्कियां दे भाव विक जो। प्यारिया पक्कियां दे भाव विक जो। रखूगा बुद्धू तेरा आवा कच्चा रहेगा बुद्धू तेरा आवा। रहेगा बुद्धू तेरा, हाँ बुद्धू तेरा पक्कियां दे भाव विक जो। कच्चा रहेगा बुद्धू तेरा आवा पक्कियां दे भाव विक जो।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਕੜ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕਰਿਓ ਮਨਜੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਰਿਓ ਮਨਜੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਕਰ ਸ਼ਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧਰ ਸੁਭਾਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ।